हमने अपने पहले एपिसोड में ये जाना कि क्यों सभी धर्म जाति के लोग गुरु नानक देव जी को इतना मानते हैं। इस एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे तब कैसे वो हालात होंगे जब गुरु नानक देव जी को धरती पे आना पड़ा। और हमारे साथ हैं भाई सुरजीत सिंह खालसा जो एक कथावाचक है, उनसे हम जानेंगे इस विषय में। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु की साजी निबाजी साध संगत, जिस तरह के आप जी भली भांत जानते हो कि पिछले दीवान विच आपां गल कीती सी कि गुरु नानक देव महाराज जी नूं समुचे संसार ने क्यों मन्निया, मनन का कारण की सी। मनुख किसी भी मजहब नाल तलक रखन वाला सी, लेकिन गुरु नानक की शोभा गान तो बांझा नहीं रह सकिया। रज के हर एक मनुख ने गुरु नानक की महिमा गाई। उसका कारण की सी? सब तो पहला कारण ये साडे सामने आया कि जदों गुरु नानक पातशाह इस संसार ते आए, उस मौके के हालात जिहड़े सन वो बड़े बदतर होए सन। उस समय गुरु नानक देव महाराज का आना ही एक महत्ता रखता सी। सो आओ फिर उन्हां हालातां विच गुरु नानक देव महाराज जी की आमद किवें होई। सिख धर्म के महान विद्वान भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं कि सुनी पुकार दतार प्रभ, गुरु नानक जग माए पठाया। उस मौके की सड़दी बलदी लोकाई ने, उस मौके की दुखी जनता ने फिर उस परमात्मा अगे पुकार की कि हे परमात्मा, भेज कोई ऐसा रहबर, भेज कोई ऐसा पैगंबर, भेज कोई ऐसा अवतारी पुरुष जिहड़ा हर एक मनुख नूं एक समान समझे, जिहड़ा किते गरीबां नूं गले ना लगा सके, ये दुनिया का दुख का खात्मा कर सके। उस मौके की सड़दी बलदी लोकाई की पुकार सुन के, उस मौके के दुखी लोगों की पुकार सुन के उस परमात्मा ने, उस रब ने गुरु नानक देव महाराज नूं इस संसार ते भेजिया। यकीन जानियो कई बारी सोचते हैं कि उस मौके किहड़े लोग सन जिन्हां ने पुकार की होवेगी। हालांकि सारी दुनिया उस मौके व्याकुल हुई फिरदी सी, फिर भी कोई ना कोई रैफरेंस चाहिए ताकि गल समझ आ जाए। एक बड़ा कमाल का दृश्य सामने आ रहा, बड़े प्यार नाल सरवण करियो, गल उस मौके समझ आ जाएगी कि बंदा बंदे नाल खैंदा पिया सी, बंदा बंदे तो नफरत करदा पिया सी। इहो जी नाजुक हालत उस मौके बन चुकी सी। भगत नामदेव जी का तुसीं जीवन पढ़ते हो जी, समझण का यतन करियो किन्हां लोकां ने पुकार की सी रब अगे। भगत नामदेव जी एक दिन अपनी मौज में जा रहे हैं, चलद्या चलद्या एक रस्ते ते रुके कि वेख्या कि एक मंदिर है। मंदिर के अंदर कुछ लोग बैठ के उस परमात्मा की भजन बंदगी कर रहे हैं, उस परमात्मा के गीत गा रहे हैं, उस परमात्मा के भजन गा रहे हैं। भगत नामदेव जी के अंदर आया, चाओ चढ़िया, क्योंकि जिहड़ा मनुख रब नाल जुड़िया ना, ਉਹਦੇ अंदर वितकरे खत्म हो जाते हैं। वो सारी मनुखता नूं एक समान समझदा, वो सब नूं प्यार करदा जी। ਉਹਦੇ अंदर कोई छोटा नहीं कोई वड्डा नहीं, वो सब नूं एक जैसा वेखदा। भगत नामदेव जी ने देखा कि कुछ लोग मंदिर में बैठ के रब के गीत गाते पे ने, रब की भजन बंदगी करते पे ने। भगत नामदेव के अंदर ख्याल आया, चल मना तू क्यों बंदगी तो वांझा रह जाए, चल तू भी उन्होंने लोगों में बैठ के उस रब की इबादत कर लै। इतिहास गवाह है जी, भगत नामदेव भी मंदिर के अंदर जाके उन्होंने लोगों में बैठ के उन्होंने बैठ के ते गीत गाने शुरू कर दिते, परमात्मा की भजन बंदगी करनी शुरू कर दी। उन्होंने लोगों दी जदों अखां खुलियां, वो उच्ची जात के लोग बैठे सन, जदों अखां खुलियां तो सत्ती कपड़ी अग लग गई। उन्होंने कहन लगे, तेरे विच कित्थों हिम्मत आ गई, तू नीवीं जात का बंदा होके तू साडे विच बैठ के भजन बंदगी कर गया। तैनूं किसने यह हक दिता है? यह हक केवल तो केवल साडे कोल है। असीं इत्थे मंदिर के अंदर बैठ के रब नूं पूजा कर सकने, रब नूं मन सकने, भजन बंदगी कर सकने। तू नीवीं जात का होके साडे बराबर किवें बह गया? यकीन जानियो केवल तो केवल कौड़े बोल नहीं बोले। उन्होंने लोगों ने भगत नामदेव नूं पकड़ के बांह तो मंदिर तो धक्के मार के बाहर कढ़ दिता सी। आख्या, असीं उच्ची जात के लोग हाँ, तुसीं नीवीं जात दे हो, तुसीं साडे बराबर किवें बह सकदे हो? ये हालत सी उस मौके संसार दे जी। यकीन जानियो बंदा बंदे दे हथों पानी का गिलास पी के राजी नहीं सी। हर कोई अपने आप को वड्डा, दूसरे को छोटा समझदा पिया सी। एक दिन भी बेनती की सी, इहो जी संसार की हालत बन चुकी सी।
ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ? ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦਿਓਹਰੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇਵ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦਿਓਹਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਢਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਢਾਹ ਦੇ ਮਸਜਿਦ, ਢਾਹ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਅਸਲ ਮੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦਿਓਹਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਹਿੰਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ, ਛਿਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਰੱਬਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਰੱਬਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦਿਓਰਾ ਫਿਰੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੁਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੇਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ, ਭੇਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਵਤ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਕਾਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਮਾਈਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਪਰ ਰੂਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੇਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਂਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਨੀਚ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਜੀ ਮਨੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਣਾ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई सुरजीत सिंह खालसा ने काफ़ी अहम जानकारी दी है और उन हालातों के बारे में बताया है जिसकी वजह से गुरु नानक देव जी को धरती पे आना पड़ा और यहाँ जो पाप थे, उस वक्त जो पाप पनप रहे थे समाज में, और उसका उन्होंने किस तरह से खात्मा किया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।